I also think that SOAS is an excellent destination because our mode of working is through partnership. We actively look for partnerships, we facilitate those partnerships, but we also listen to our partners. And this is not just some superficial veneer, that runs to the heart of what we do and the kind of ethos we have as an institution. It's also the case that we have the best library in the United Kingdom for the study of South Asia. We have the largest collection of books in Tamil. We also have a rare collection of palm leaf manuscripts, which I'm not qualified to read, but a number of people have visited quite recently and have looked at these manuscripts with great interest and enthusiasm. But perhaps more importantly, SOAS has a long tradition of study of Tamil, both language and culture, as well as history. So from our foundation in 1916, Tamil has been at the heart of our intellectual and cultural agendas. In more recent times, we've had scholars such as John Marr, who was awarded the Padma Shri for his contributions to the study of Tamil literature in particular, and Professor Stuart Blackburn, who wrote about the epics, poetry and cultural traditions of Tamil Nadu in the 19th century. A fantastic and wide-ranging scholar who really does justice to the idea of what Tamil studies could be. Linguistically accomplished and deeply well-read in the region. It was Stuart Blackburn who took receipt of the 1.5 metre statue of Tiruvalluvar in 1996. And there are some wonderful photographs of people looking a little bit surprised alongside this statue at the entrance to our campus. It's also the case that the Tamil Chair UK has the full support of my institution, from the director downwards. Valerie Amos, who is the director of SOAS, has expressed her keen interest in this project. My own line manager, so to speak, is Professor Stephen Hopgood, who is Pro-Director International and is ultimately responsible for all of our international relations and outreach kinds of activities, has personally taken part in many of the meetings, and he came to Pongal celebrations in January as well. But at the other end of our school, at the grassroots, on the front line, so to speak, where the teaching is done, where the research is done, there is also great support for this initiative to see Tamil language put back into the core of our curriculum, which me and many of my colleagues think is an incredibly important thing, not only to remain loyal to our mission, but to reinstate this tradition of scholarship within our institution. I also think, having spent some time here and talking to the people who've worked so passionately and enthusiastically with the Tamil Chair UK campaign in London, that such an effort would go some way to promote Tamil studies in an overseas environment, to create links with the diaspora, to address some of the imbalances perhaps perceived historically in the ways in which different regions in India have been studied and different languages have been prioritized. And I think many of you in the room will know exactly what I'm talking about there. So I see the possibility through the establishment of a Tamil Chair to bring about a whole array of other kinds of relationships, cultural, historical, the promotion of knowledge, but also significantly the creation of new kinds of friendships and partnerships, which I think is vitally important. Not only to make the chair a success, but also to bring home the importance of Tamil outside India as a way of uniting and bringing together different diasporic communities with universities such as the one that I work for. And finally, I'd like to say something a little bit more about the role of Tiruvalluvar in all of this. He's now been sitting outside SOAS, experiencing the London winter for the last 22 years. And he has gone from being a strange, an alien visitor to Bloomsbury to being a very familiar part of our daily life. He's become a landmark,
And if you see some of the publicity of SOAS, perhaps after I finish speaking, you will see that Tiruvallur actually represents us. His image is on all of our publicity. He stands before our logo. You see him before you see SOAS, which I think is deeply unusual, but it also has had lots of other effects. Tamil communities in London, as some of you will know, come to Tiruvallur, both for Pongal in January, but also for Tiruvallur Day. And that gathering has been growing over the years. So this January, over 100 people came to mark the event. And on those occasions, there's an atmosphere that I can only describe as warm and as friendly, as Tiruvallur himself has broken down the barriers between us as a university, Tamil communities in London, and institutions alone. So I think for all of those reasons, SOAS is the best place for a Tamil chair. And I thank you. சமீபத்தில் டாக்டர் மா ஒரு தமிழ் பேராசிரியர், அவர் கலாக்ஷேத்திரத்தில் பரதநாட்டியத்தை பற்றி படித்தவர், ஆய்வு செய்தவர். அவர் அங்கே தமிழ் கற்றுக் கொடுத்தார். கோதாண்டராமன் என்ற ஒரு பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார். அவர் அழைத்திருந்தேன், அவர் முடியாமல் போய்விட்டது. அவரும் SOASில் படிப்பித்தவர் 60 ஆண்டுகளிலே. இப்பொழுது அங்கு மொழிகளுடைய விழிப்புணர்வு உலகமெல்லாம் ஆரம்பித்திருக்கிறது. தமிழ் மொழி உலகமெல்லாம் தமிழ் இருக்கைகள் திறக்கப்பட்டு வரும் என்று நீங்கள் எல்லோரும் அறிந்திருப்பீர்கள். எல்லா ஊர்களிலும் தமிழ் கற்பிக்கப்படுகிறது என்றும், SOAS யூனிவர்சிட்டி லண்டனுக்கு மத்தியில் இருக்கிறது, பக்கத்தில் நடந்து போகிற தூரங்களில் இருக்கின்றன. அப்புறம் இந்தியன் ஹை கமிஷன் அதுவும் பக்கத்தில். ஸோ ஒரு பூகோள ரீதியாக பார்க்கும்போது SOAS ஒரு சிறந்த இடம் என்பதை நீங்கள் எல்லோரும் அறிவீர்கள். இந்த படத்தில் இருக்கிற திருவள்ளுவர் சிலை ரொம்ப பணமாக வாய்ந்தது. 1 மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கிறது. உட்கார்ந்தா இருக்கிறார் நிக்கலையோ. SOAS என்ற தலைங்கம் இது படத்துக்காக நாங்கள் போடலை, இதே இடத்துல தான் இதே படத்தில் தான் இருக்கிறார்கள். SOAS என்ற பள்ளிக்கூடத்தின் பெயர் அந்த இடக்கை பக்கத்தை மேல் கட்டத்தில் போட்டுக்கிறது. அதுக்குள்ளே ஒரு அழகான ஒரு மரம், அந்த மரத்துக்குள்ளே நம்ம திருவள்ளுவர் உட்கார்ந்துட்டார். ரொம்ப பழமாக வாய்ந்தது. அதை கண்டபடி அதில் கன்னத்தில் கொஞ்சம் காயம் வந்துட்டுது. ஆனால் நாங்கள் பெயிண்ட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அது பாதுகாக்கப்பட்ட சிலை, அனுமதி இல்லாமல் தோடவே இயலாது. சரியா? ஆனால் நீங்கள் கேட்கலாம், ஏன் பெயிண்ட் பண்ண வச்சுருக்கேன்? மழை, பனி, வெயில், காற்று எல்லாத்திலும் வச்சுருக்கேன். நாங்களோட கொட்டை கூட போட கேட்டோம், அதுக்கு முடியாதுட்டாங்க. அதை அவர் சொல்லி நான் சொல்கிறேன். சரியா? ஸோ எதுக்காக என்றால் அங்கே பல மொழிகள் கற்பிக்கப்படுகின்றன. அந்த மொழிகளில் தமிழ் மொழியை இனிமேலும் நாங்கள் கற்கப்பட வேண்டும். அதற்கு ஒரு இடத்தை நாங்கள் ஒதுக்கியிருக்கிறோம். தமிழ் சேருக்கு நாங்கள் ஒப்புதல் கொடுத்திருக்கிறோம். இனி தமிழர்களும் புலம்பெயர்ந்திருக்கிற தமிழர்களும் அங்கிருக்கிற தமிழர்களும் ஒன்று சேர்ந்து இந்திய அரசாங்கமும் எங்களுக்கு அனுசரணை வழங்க வேண்டும். இந்திய அரசாங்கத்தில் 5 கோடி ரூபாய் வெளிநாட்டு தமிழை வளர்ப்பதற்கென்று ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அது பற்றி நாங்கள் அமைச்சர்களோடு கூட நேற்று பேசியிருந்தோம். இன்றைய எனது பிரயாணத்தில் எனக்கு தக்க இடம் கொடுத்து, உண்ண உணவு கொடுத்து, உறங்க இடம் கொடுத்ததுக்கு மிக்க நான் மிகவும் நன்றியுடையவர்களாக இருக்கிறேன். நிறைய பணக்குற்றாக்குறையினாலே மூட வேண்டிய தேவை இருக்காது. அது ஒரு அருமையான இடம், அற்புதமான இடம். நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்க வேண்டும். இதை தொடர்ந்து இந்த தமிழ் இருக்கை அங்கு செழிப்பாக வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, இருக்கைக்கு வர முன்பே அந்த திருவள்ளுவர் சிலைக்கு பக்கத்திலே போன தை மாதம் நாங்கள் ஒரு பொங்கல் விழா கொண்டாடினோம். அந்த குளிர்லையும் வெளியில் வைத்து பொங்கி எல்லாருக்கும் பொங்கல் கொடுத்திருந்தோம். அதை நான் பார்த்தேன். அதனாலே அவர்கள் வேறுபாடு அறியாமல் கற்றுக்கொள்வதற்கு வாய்ப்புண்டு. அதற்கு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணின ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் வேணுமென்றதுக்காக தான் இந்த தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறோம். அங்கே எந்த இடங்களிலையும் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் இங்கிலாந்தில் இல்லை. இதான் முதல் முறை நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம். இதில் வேறு அக்லிமேல் வரும், அங்கே பல பேர் வரக்கூடும். அதை இது லொக்கேஷன் பூகோள ரீதியாக ஒரு அருமையான இடம், நல்ல சந்தர்ப்பமான இடம். பல ஆர்வமுள்ள இருக்கிறார்கள். 300,000 பேருக்கு இலங்கை லண்டனை சுற்றி இருக்கிறதுனால வந்து போவதற்கும் அங்கே மாணவர்கள் கற்பதற்கும் வசதியாக இருக்கும் என்ற காரணத்தினால தான் இந்த யூனிவர்சிட்டி நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம். அதை விட பல யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது, ஆனால் இதை செலக்ட் பண்ணது, இதை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்ததுக்குரிய காரணம் அதுதான் என்ற செய்தியை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அந்த பணம் நீங்கள் கொடுக்குற பணம் கணக்கின்படி நீங்கள் என்றும் பார்க்க முடியும். டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆங்கிலத்தை சொல்லுவாங்க, யாரும் பார்க்கலாம். அது SOAS அக்கௌண்ட்லேயே, யூனிவர்சிட்டி அக்கௌண்ட்லேயே இருக்கும். வேறு எங்கும் போக முடியாது. அது வேறு யாரும் அதை கையாள முடியாது. ஒவ்வொன்றுக்கும் கணக்கு பண்ணணும்னா இதில் தான் நாங்கள் எல்லோரும் தப்பு கூட பார்க்குறோம். இந்த கணக்கு என்ன நடக்க போகுது, எப்படியா போகுது. 15 நாட்களுக்கு முன்பு எனக்கு
SOAS அமைப்பு வந்து நீங்கள் ஒருங்கிணைப்பாளராக செயல்பட வேண்டும் என்று கூறினார்கள். எதற்காக நான் ஒருங்கிணைப்பாளராக உங்களோடு செயல்பட வேண்டும், உங்களோட நோக்கம் என்ன என்று கேட்டதற்கு ஒரு சிறந்த பதில் அவங்கள்ட்ட இருந்து கிடச்சது. என்ன பதில்னா, தமிழ் வந்து தமிழ் துறை வைக்கிறோம், அந்த தமிழ் இருக்கைக்கு வந்து எப்போவுமே முதலீடு ஒன்று இருக்கணும். முதலீடு இல்லாமையே நம்ம ஆரம்பித்து முதலீடு முடிஞ்ச உடனே அந்த தொடர்ந்து பண்ண முடியாமல் போயிடுது. ஸோ இந்த ஒரு நேரத்தில் நம்ம வந்து ஒரு 100 கோடி ரூபாயை வந்து ஒரு முதலீடாக வைக்கிறோம். அந்த 100 கோடி ரூபாயில் 1 கோடி ரூபா வந்து ஒரு சிறந்த கல்வியாளர்களை நியமிக்கிறோம். 40 கோடி ரூபா வந்து ஸ்காலர்ஷிப், பிள்ளைங்களுக்கு தமிழ் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்து ஊக்குவிக்கிறோம். 60 கோடி ரூபா வந்து முதலீடாக இருக்கும். இந்த முதலீடை வச்சு தான் இந்த முதலீடுலேருந்து நம்ம நிறையா விஷயங்கள், இந்த ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறது, இது எல்லாமே இந்த 100 கோடி ரூபாயிலேருந்து தான் கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ இந்த ஒரு அப்போது அவங்க வந்து ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையில் இந்த இருக்கையை அமைக்கிறாங்க. SOAS வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையில் இந்த இருக்கையை அமைக்கிறாங்கங்கிறது ஒன்று தெரிஞ்சது. தமிழானது தொடர்ந்து வளரும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது. இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே, இன்றைக்கி வந்திருக்கிற எல்லாருமே தமிழ் வளர்க்கணும். நான்லாம் ஒரு 18 ஆண்டுகளாக இந்த தமிழ் வளர்க்கணுங்கிறத தமிழ் ஆராய்ச்சிக்குள்ளேயே இருக்கிறேன். ஸோ ஒரு குழந்தை எழுத படிக்க தெரியாத ஒரு குழந்தைய 45வது நாள் செய்தித்தாள் வாசிக்க வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதா என்னோட ஆராய்ச்சி. தமிழ் வாசிப்பு திறனில் ஏற்படும் சிக்கல்களும் தீர்வுகளும் அப்படிங்கிறதுல நான் உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் கட்டுரை சமர்ப்பித்திருக்கிறேன். அங்கே வந்து முறையாக தமிழை கற்றுக் கொடுக்கணும். எதிர்கால சந்ததியினரை இப்போ நம்ம எப்படி நமக்கு 10வது வகுப்பு படித்தா அரசாங்கம் ஒரு சர்டிஃபிகேட் தர்றாங்கல்ல, இது மாதிரி அங்கே கிடையாது. அவங்க தமிழ் படித்தாங்கன்னா அதுக்குரிய சலுகைகள் எதுவுமே அங்கே கிடையாது. இப்போ அந்த லண்டன் பல்கலைக்கழகம் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா, அதுக்கு உரிய சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறதுக்காக அவங்க வந்து சம்மதம் தெரிவிச்சிருக்காங்க. இப்போ ஒரு 10வது வரைக்கும் படித்தாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட், அப்போ அந்த 10வது படித்தாங்கன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு உயர் படிப்புக்கோ இல்லை அவங்க வந்து ஒரு பணிக்கு போகும்போதோ அவங்களுக்கு ஒரு 3 மார்க் சிறப்பு மதிப்பெண் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியாகலாம் அவங்க அதுக்கான திட்டமிடுதல் வச்சுருக்காங்க. அடுத்து 2வது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம மொழி மாதிரி ஒரு சிறந்த மொழி எங்கேயுமே கிடையாது. உலகளாவிய அளவில் நம்மளோட மொழியை வந்து கொண்டு செல்ல வேண்டும். இந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் 18 ஆண்டுகளாக நான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். சிவா பிள்ளை ஐயா அவர்களெல்லாம் ஒரு முன்மாதிரி எனக்கு. ஏன்னா இந்த வயதிலையும் அவர் தமிழை நோக்கி ஓடும் பொழுது நாம் எவ்வளோ தூரம் ஓட வேண்டும் என்றது தான் எனக்கு ஒரு பாடமாக அவர் கடந்த ஒரு 15 ஆண்டுகால நண்பர் அவர். இவரெல்லாம் பார்த்து தான் தமிழுக்கு நிறையா செய்யணும், எப்படியாவது மொழியை சரியாக கொண்டு போகணும். நம்ம தமிழை எளிமைப்படுத்த தமிழானது அழிந்து போகும். தமிழை எளிமைப்படுத்தவே தேவையில்லை, தமிழை தமிழாக கொடுத்தால் தமிழ் வாழும். இதுதான் நான் சொல்கிறது. வேற யாராவது ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னா கேட்கலாம். If they apply, all students from other part of international from any country, they are also eligible for that. In my view, there would have to be 2 kinds of scholarship. One would be restricted to Tamil Nadu, and then the other would be an open kind of competition for other students from all over the world. Great. What will be the percentage? What is the percentage you will allocate for the Tamil Nadu students and for rest of the other students? There would be 1 and 1. முக்கியமாக பதில் கொடுக்கும்பொழுது முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் இருந்து வரவர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும். அடுத்த கேள்வி கேட்கப்பட்டது என்ன விகிதாசாரம், அதுக்கு என்பது விகிதாசாரத்தை பற்றி கேட்கும்பொழுது 1:1 கொடுக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தார். அடுத்து எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் தமிழை படிப்பதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம், ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு விண்ணப்பிக்கலாம், அது தராத்தின்படி அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்பதை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். Financial encouragement of the government of Tamil Nadu, that would be possible. And your question makes me think about the importance of networking the different Tamil chairs that are established. So a network is formed that is greater than the sum of its individual parts. I think it's a very good question and something everybody should think about further. Thank you. கேட்கப்பட்ட கேள்வி, தனியே இந்த SOAS டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஏனைய நாடுகளில் இருக்கும் தமிழ் இருக்கைகளை இணைப்பீர்களான்றதுக்கு அவர் அளித்த பதில், எஸ், நாங்கள் ஒரு நெட்வொர்க்கை உருவாக்கி எல்லா தமிழ் இருக்கைகளையும் ஒன்று சேர்த்து அது மூலம் மேலும் என்னென்ன செய்ய முடியும் என்பதை பற்றியும் நாங்கள் தீர்மானம் எடுப்போம்னு சொல்லியிருக்கார். I think that's an extremely important point, and I'll repeat the question because the question wasn't asked with the microphone. The question was about whether scholarships would be restricted to Tamil or whether it would be open to other disciplines, and the suggestion was that it should be open to other disciplines on the condition that research was conducted in Tamil.
or at least Tamil focused. And from my point of view, I think that is absolutely spot on. To think about the establishment of a Tamil chair or Tamil department should be language focused, but it also should be interdisciplinary, to draw on a range of traditions, of history, of culture, and literary studies, because that is really what enriches the tradition. The language on its own is fine and interesting, but as all of you in this room know, Tamil is Tamil because it has a history, it has a long history, it has an important history, and it plays into all sorts of other cultural factors. So to have a scholarship that is open to disciplines in the way you suggest, with a Tamil language proviso, I think is extremely important and a very good suggestion. On many of the scholarships that we offer, I think that's a condition for UK funding councils, the so-called RCUK, that is a little bit different to the kind of conversation we're having here. Okay. So it will not bind the law, and you can able to give the scholarship? Yes, of course. We administer quite a large number of scholarships that are restricted for international students, in fact. That's what my question. இதில் ரெண்டு கேள்விகள் கேட்பட்டது. ஐயா கிட்ட இருந்தால் PhD படிக்க வர்றாண்டா தனியாக தமிழில் படிக்கணுமா மற்ற துறையிலையும் படிக்கணுமான்னு அதுக்கு எவருக்கு மறுமொழி வந்து மற்ற துறையிலையும் நீங்கள் செய்யலாம், ஆனால் ஃபோக்கஸ் வந்து தமிழில் இருக்க வேண்டும் என்று. அடுத்த கேள்வி இங்கே ரெண்டாவது பக்கத்தில் கேட்டிருந்தாங்க. இங்கிலாந்து அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் வந்து கட்டுப்பாட்டு உள்ளது. இங்கிலாந்தில் பிறந்த வளர்ந்தவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் என்ற சட்டம் ஒன்று இருக்குது. ஆமாம், அப்படி ஒரு சட்டம் அது இருக்கலாம். இருந்தாலும் இந்த யூனிவர்சிட்டி ஃபண்டிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வே, ஒவ்வொருத்தரும் வந்து தங்களுக்கு ஏற்ற வகையிலே தங்களுக்கு கிடைத்த ஃபண்டை பிரயோகிக்கலாம் என்று செய்யும். கண்டிப்பாக இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் வசதிகள் கொடுக்கப்படும் என்று கூறியிருந்தேன். Saying something about the ethos of scholarship at SOAS over the last 102 years, that for us, regional traditions of scholarship are vital for all social science research. So I myself learned Gujarati at SOAS 20-something years ago in order to have a career in anthropology. So the language and the culture and the academic discipline at SOAS is very much tied together. But for us, language and a knowledge of regional languages has to underpin any sort of regional scholarship. பரீட்சை வைக்க வேண்டும். அங்கே அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு 100 பள்ளிக்கூடங்களுக்கு மேலே தமிழை வாரர்கள் குழந்தைகள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள், மிக ஆர்வமாக திறமையாக கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு பட்டமோ சான்றிதழோ கிடைப்பதில்லை. சமூக பள்ளிகளால் அங்கீகாரம் பெற பள்ளிக்கூடங்கள். இந்த பள்ளியில் படித்தவர்கள் சுவாசிலே நாங்கள் தமிழில் இருக்கை உருவாக்கி அவர்கள் ஒரு பரீட்சை வைத்து அதன் மூலம் ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டனிலிருந்து அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழை பெற்றால் யூனிவர்சிட்டிக்கு போவதற்கும் மேற்கொண்டு படிப்பதற்கும் இது ஒரு வாய்ப்பை அவர்களுக்கு கொடுக்கும் என்பது உண்மை. அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இந்த இருக்கை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருக்கிறது. அதுவும் இல்லாமல் குழந்தைகள் அங்கே இருக்கும் குழந்தைகள் இங்கே இந்தியாவில் வந்து படித்து இந்தியாவில் இருக்கும் குழந்தைகள் அங்கிருந்து வந்து பார்த்து கலாச்சாரங்களோடு கலாச்சாரங்கள் பரிமாற்றங்களை படிப்பதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு ஒரு பரந்த மனப்பான்மை உருவாகும் என்ற அடிப்படையில் தான் அதை ஒரு அங்கீகாரம் பெற்ற ஸ்தாபனமாக வைக்க வேண்டும் என்று தான் எங்களுடைய முழு நோக்கம். அங்கே நிறைய சமூக பள்ளிகள் அருமையாக செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். அந்த பணியை அங்கீகாரம் பெற்றது உண்டாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் நான் இதை செய்து கொண்டு வருவோம். அந்த உலகத் தமிழராட்சி நிறுவனத்தோடு நாங்கள் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருக்கிறோம். அதனாலே அவர்கள்தான் இந்த முயற்சி எடுக்கிறார்கள். செய்தி என்னன்னா, நான் இதுவரையில் 3 மாதமாக இங்கே இருக்கிறேன். 3 மாதத்துல ஒரு 30 தடவை உங்களை அமைச்சர்களை பார்த்துருக்கேன், உங்களுடைய பிரதிநிதிகளை பார்த்துருக்கேன், அவர்கள் செய்தியில் சொல்லியிருக்கேன், ஆர்வலர்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். அவர்கள் மூலம் இந்த பணிக்கு எமக்கு நிறைய ஆதரவும் பொருளுதவியும் செய்ய வேண்டும். இதை மேலும் இந்த தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தின் உதவி இல்லாமல் எதுவுமே நாங்கள் மேற்கொண்டு செய்ய முடியாது என்பது என்னுடைய திடமான நம்பிக்கை. அதுக்கு இங்கே இருக்கும் அமைச்சர்கள் எங்களுக்கு உதவியும் ஆதரவும் தர வேண்டும் என்பது அந்த வேண்டுகோள். நீங்கள் சொல்லுங்கள். லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் இதுக்கு முன்னாடி தமிழ் இருக்கையோ இல்லை துறையோ இல்லையா, இல்லை இதில் என்ன சிறப்பு சார்? தமிழ் ஆஸ் எ டிபார்ட்மெண்ட், தமிழ் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக இயங்கி கொண்டு வந்தது 1960ஆம் ஆண்டு வரை. அதுக்கப்புறம் மாணவர்கள் தொகை குறைந்ததினாலையும் நிதி பற்றாக்குறையினாலையும் அந்த துறை மூடப்பட்டிருந்தது. வேறு எங்கேயும் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டே இல்லை. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் முதல் SOAS யூனிவர்சிட்டியிலே தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆரம்பிப்பதற்கு நாங்கள் வித்திட்டு இருக்கிறோம். அது விருட்சமாக வளருவதற்கு உங்களை போன்ற தமிழ் ஆர்வலர்களுடைய ஆதரவு உதவி தேவை.
இதோட தமிழ் சமூகத்திற்கு நீங்கள் ஏதாவது கோரிக்கை வைக்கிறீங்களா, அதுக்கு நிதி கேட்குறீங்களா? என்னது இந்த இந்திய எங்களுக்கு தமிழ் புலம்பெயர்ந்து வாழ்கிற தமிழர்கள் நிறைய உதவி பண்ணுறார்கள். அதுக்கு நாங்களும் இந்த வேண்டுகோளை இந்திய தமிழர்களுக்கும், இலங்கை தமிழருக்கும், மலேசிய தமிழருக்கும், சிங்கப்பூர் தமிழருக்கும், உலகளாவிய ரீதியில் இருக்கிற தமிழர்களுக்கும் பண உதவியை நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம். நீங்கள் சொல்லுங்கள். ரூபாய் நிதியும் கேட்டிருக்கிறோம். அதற்கான கோப்புகள் எல்லாத்தையும் கொடுத்தாச்சு. இது சம்பந்தமாக இயக்குனரையும் நாங்கள் சந்திச்சிருக்கோம். இரண்டாவது, முதலமைச்சரை சந்திக்கிறதுக்காக திட்டமிட்டு இருக்கோம். முதலமைச்சர் நிதியிலிருந்து 25% நிதி கேட்கலாம்னு ஒரு திட்டமிடுதல் வச்சுருக்கோம். அடுத்த வாரம் முதலமைச்சரை சந்திப்பதற்கான ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டுருக்கோம். சோயாஸ் மொத்தம் 100 கோடி ரூபாய் நிதி தேவை. இதில் தமிழகத்தில் அவங்க கேட்குறது முதலமைச்சர் நிதியிலிருந்து ஒரு 25%, தமிழ் வளர்ச்சி துறையிலிருந்து 1 கோடி ரூபாயும் தந்தால் போதும். மற்ற எல்லாம் நாங்களே கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம், நாங்களே இது பண்ணிக்கிறோம். தமிழுக்காக நாங்கள் ஏதாவது செய்யணும். ஒரு 100 கோடி ரூபாய் முதலீடு இருந்ததுன்னா அடுத்த தலைமுறை எந்தெந்த தலைமுறையெல்லாம் வர்றாங்களோ அவங்க தமிழ் வளர்க்குறதுக்கு எளிமையாக இருக்கும். அப்படிங்கிறதா இதோட நோக்கம். கனகலட்சுமி. இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரம் ஒரு 120 குழந்தைகள் தமிழ் பள்ளி படிக்கிறார்கள், தமிழ் கலாச்சாரம் படிக்கிறார்கள், இங்கே படிக்கிறார்கள், வயலின் படிக்கிறார்கள், வாய்ப்பாடு படிக்கிறார்கள். இது எல்லாத்துலையும் நம்ம ப்ரொஃபஷனில் விட போகிறது இல்லை. அங்கே பரதநாட்டியம் வைப்பாங்க. பரதநாட்டியம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 3 லட்சம் 4 லட்சம் 15 லட்சம் போட்டு செலவழிப்பாங்க. அவங்களாம் பரதநாட்டிய வார்த்தையாக வர போகிறது இல்லை. ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு பரதநாட்டியத்துக்கு கருத்திருக்கும். அது ஒப்பதை பற்றி அறியும் என்றால் 19-20 வயசில் தனியே இருக்கும்பொழுது அந்த சிந்தனை ஆரம்பித்து அது இதே நல்ல படத்திற்கும் 19 வயசில் தண்ணீர் வந்தவுடனே நாம் யாருக்கு சிந்தனைக்கு இந்த அறிவை வச்சு தான் ஒரு யார் என்பதை அதை குழந்தைகளுக்கு அறிவிக்க வேண்டும். அதுக்காக தான் தமிழ் பள்ளிகளையும் தமிழ் கலையும் நான் கொடுப்போம். எங்களுக்கு அந்த மதம் வந்து எங்களுக்கு பாஷை உண்டு. தமிழ் நிலைச்சனம்னு நான் இருக்க மாட்டேன். இன்றைக்கு 180 நாடுகளில் தமிழ் மக்கள் இருக்காங்க. அங்கேயே தமிழ் படிக்கும் இருக்கு. நீங்கள் சுவிஸில் போயிருந்தீங்கன்னா ஒரே தமிழ் மனம் தான். பாரதியில் பார்த்தீங்கன்னா பரிசில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருமுழுக்க நம்ம ஏற்பாடு தமிழ் கடை பரிசு போனீங்கன்னா சீலிருந்து இடக்கப்புக்கு தெரிவிங்கன்னா வீட்டுக்கு முடிவுலேருந்து செலவித்தோட வாழ்க்கை எல்லாரும் இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு வாழாத இடமே இல்லை. அதனால கனடா போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரும்பான்மை தமிழகம் அங்கே இருக்காரு. ஆகவே தமிழ் நல்ல சாராது இது மனதோண்டி இருக்கும். பல பேர் பல துறைகளில் தமிழ் பணியாற்றிருக்கிறார்கள். நாங்கள் அந்த காலத்தில் புடவை கட்ட பண்ண பார்த்தாலே ஒரு ஆள் தான் பார்க்கலாம், 2 பேர் பார்க்கலாம். இன்றைக்கு புடவை கட்டாதவங்க யாருமே இல்லை. சரியா? ஸோ அவர்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடும் குழந்தைகள் மேலும் தமிழ் ஆழமாக கற்க வேண்டும் என்று அறிய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தோடு தான் இன்றைக்கு இன்னொரு மகளை பார்த்துக்கணும். நான் பெருமைக்காக சொல்லலை. அவளுக்கு 13 வயசுக்கு தான் அவள் படிக்கவே இல்லை. பேசுவாள், நில வசதி தெரியாது. இப்போது நான் எழுத வேண்டும் வாசிக்க வேண்டும் ஆர்வத்தோடு பார்க்கிறது அந்த வித்து. இன்றைக்கி ஒரு யோகா டீச்சர் அந்த கல்யாணி யோகா.co.uk இருந்து இந்தியா லண்டனில் 300 பேருக்கு யோகா கிட்ட கொடுக்குறாங்க. அது அந்த கிட்ட வித்து. சரியா? அந்த கிட்ட வித்து நல்ல சுவாமி யோகி சச்சிதானந்தா அவருக்கு எங்களுக்கு குரு. அவர் மூலம் படித்து அவர்கிட்ட படிச்சுவேன். இன்றைக்கி யோகா கிளாஸ் எடுத்து பலரையும் திருப்தியும் கொடுப்பேன். ஏன் பள்ளிக்கூடங்களையும் கற்றுக் கொடுப்பேன். அது அன்றைக்கு வந்து வித்து. நம்ம தான் முழு பொறுப்பு. அது வந்து அந்த நாட்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தில் 3 லட்சம் தமிழர்கள் வந்து பிரிட்டிஷ் அவங்களோட ஐக்கியராஜ்யத்தோட குடிமக்கள் தான். அவங்களுக்கு என்ன தார்மீக உரிமை இருக்குது, தார்மீக பொறுப்பு அவங்களுக்கு இருக்கணும் இல்லையா? இந்த 100 கோடி ரூபாயில் தானே அவங்களும் கொஞ்சம் கொடுக்கணும் இல்லையா? கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டாங்க ஏற்கனவே. இது நம்ம இதே 100 கோடி ரூபாய் மொபிலைஸ் பண்ணா கூட நல்லது தான். பட் அவங்களுக்கு இருக்க பண்றாங்க. ஒரு கேள்வி இருந்தாரு, நீங்க வந்து என்ன தமிழ்நாட்டில் 100 கோடி கேட்குறீங்களான்ற மாதிரி. 100 கோடி நான் கேட்கல. உங்களால தரக்கூடிய தாருங்க, நாங்களும் போடுறோம். 50 கட்டாயம் கிடைக்கும். தனி இதுவரையில் நாங்கள் 10,000 கோடி சேர்த்தாச்சு. இதுவரையில் சரியா? இது ஆரம்பிச்சு 3 மாதம் தான் இதில் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ நீங்கள் ஹார்வர்ட் பள்ளிக்கூடத்தை கேட்டீங்கன்னா அவங்க கேட்டது 6 கோடி. அவங்க கிடையாது 6 மில்லியன் 66 கோடி இல்லை இப்போ வந்து கேட்டது. ஆனால் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறத விட 8. அது சில இது நான் தரையிட விரும்பலை. அது அங்கத்தில் நிறைய சம்பாதிக்கலாம் கொடுக்குறாங்க. அதே போல் இங்கிலாந்துலையும் தலைவர் கொடுக்குறது விரும்புவாங்க. இங்கே இருக்கிறவங்களே தலைவர் தருவாங்க. வியாபாரிகள் தரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறேன். அது எங்களுக்கு ஏன் அந்த பணம் தான் நிரந்தர பணமாக வைக்கிறதுக்கு காரணம் சொன்னால் ஒரு பணம் இல்லாமல் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் மூடப்படக்கூடாது. அதுதான் முக்கிய நோக்கம். இது முன்பு நடந்தது, இனிமேல் தான் நடக்கக்கூடாது. இப்போ ஆக்ஸ்போர்ட்ல இருந்து போச்சு, கேம்பிரிட்ஜஸ்ல இருந்து போச்சு. அது கவர்மெண்ட் கேட்கும் பொழுது அவங்க உடனே சொல்லுவாங்க தெரியுமா? She's been doing other things,
In my own research career, I invested very heavily in learning to speak Gujarati, which improved my research, allowed me to make friends and work in places that I otherwise wouldn't have been allowed to work. But as a research tool, I think it brought me much closer to people. To understand Gujarati, for example, opened up an entire universe of new experience, friendship, and I think gave my research a more convincing and perhaps more authentic edge. And as I said earlier, at SOAS, that role of languages is important to our entire curriculum. It's not only that my colleagues mostly work in languages other than English, we teach languages other than English as an important and central part of the school's mission.